So, which thief? Which thief is running? Which thief is caught by police? The running thief is caught by police. That means here the word running, the present participle running, the V3, the V4 running is giving some extra information about the thief. Is qualifying the thief, is telling about the thief. That is why it is acting as an adjective. Understood? That is why it is acting as an adjective. So that's how the present participle acts as adjectives. Since they are verbs basically and acts as adjectives by coming before the nouns, they are called as verbal nouns. ఎందుకు verbal nouns గా పిలువబడుతూ ఉన్నాయి? అవి బేసిక్ గా verbs కాకపోతే ఒక సెంటెన్స్ లో నౌన్ కు ముందు వచ్చి అవి అడ్జెక్టివ్ రోల్ ని ప్లే చేస్తున్నాయి కాబట్టి వాటిని వెర్బల్ అడ్జెక్టివ్స్ అని చెప్తున్నారు. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ దిస్ ప్రెజెంట్ పార్టిసిపుల్. Understand? So up to here we discussed in the previous video. Now I have given you an additional point over here telling that it is also acts as an adjective. When it acts as an adjective, whenever it comes before a noun in a sentence, it qualifies the noun, it gives some extra information about the noun, it tells about the noun. That is why it acts as an adjective over there. Basically, the role of adjectives, the functionality of adjectives, the duty of adjective is to qualify the nouns, to give some information about the nouns, to tell something about the nouns. This is the role of adjective, and that's what these present participles are doing here in these sentences. That is why they are called as verbal adjectives. Okay, this is entirely about this present participle. Now let us come to past participle V3. Okay, so why? Because so I have already told you that non-finite verbs are divided as participles and gerund participles and infinitives. Among them I have already explained about gerund and discussing about participles. Among participles, three types are there: present participle, past participle, another perfect participle is also there. That also we will discuss. So about present participle we have already discussed, and now we are going to discuss about past participle. What is mean by past participle? How it forms? What is its role in a sentence? And where it comes in a sentence? How it acts as a main verb in a sentence, and when it acts as an adjective in a sentence. Because I have already told you that past participle will also act as an adjective. That is why both these participles, past participle and present participles, are called as verbal adjectives. So let us discuss it detailedly. So I have written some examples also over here. So first of all, let us see the definition, a simple definition. So here, my dear children, all of you carefully write the notes, revise the video again and again and hear all these, because valid points are here. And whatever points or definitions I have written over there are not found in the grammar books. This much simple. I have wrote this much simple with all the simple words to make you understand in a better way. Otherwise, in grammar books, the definitions and the points will be somewhat in a tough language. So that means they are not friendly. That usage of language is not friendly. Whenever we read it, we may not exact. Andaru kaadu kontamandiki artham kaakapochu. Whereas here I have written all the points and definitions in a simple language, here and here. So my dear children, you must and should copy these notes into your notebook.
copy this content into your notebook, and you have to go through it again and again, and you have to hear the video also again and again. Then everything will get pierced into your mind. Understand? So let us come to this part. Let us discuss this definition of this past participle. A form of verb that denotes a completed action a form of verb that denotes a completed action or state of the thing spoken of is called past participle. It's called past participle. అంటే a form of verb that denotes ఏ ఫార్మ్ ఆఫ్ వర్బ్ అయితే సెంటెన్స్ లో ఒక కంప్లీటెడ్ యాక్షన్ ని తెలియజేస్తుందో, ఇంకా ఏ వస్తువు లేదా ఏ పర్సన్ గురించి అయితే మనం మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నామో వారి యొక్క స్టేట్ ని తెలుపుతుంది, అంటే వారి యొక్క స్టేటస్ వారి యొక్క పొజిషన్ ను తెలుపుతుందో అటువంటి వర్డ్ నే మనం పాస్ట్ పార్టిసిపల్ అంటూ ఉన్నాం. పాస్ట్ అంటే పాస్ట్ అన్నాం కాబట్టి కంప్లీటెడ్ యాక్షన్ ని తెలియజేస్తుంది, యాక్షన్ కంప్లీట్ అయినట్టు తెలియజేస్తుంది. ఇదేంటి? ఆన్గోయింగ్ యాక్షన్. ప్రెసెంట్ పార్టిసిపల్ విల్ డినోట్ ఆన్గోయింగ్ యాక్షన్, ఇన్కంప్లీట్ యాక్షన్. సో ఇన్కంప్లీట్ యాక్షన్ ఆర్ ఆన్గోయింగ్ యాక్షన్, ఒక పని జరుగుతూ ఉంది అని చెప్తుంది. ఇదేం చెప్తుంది? ఒక పని, ఒక జరిగిపోయిన పని గురించి ఈ పాస్ట్ పార్టిసిపల్ తెలియజేస్తుంది. ఇంకా ఒక మనిషికి లేదా ఒక వస్తువుకు ఏం జరిగింది, తన పొజిషన్ ఎలా ఉంది అనేది తెలుపుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, బ్రోకెన్ చైర్, విరిగిపోయిన చైర్, విరిగిపోయిన కుర్చీ. బాయిల్డ్ ఎగ్స్, వండబడిన లేదా ఉడకబెట్టిన గుడ్లు. సో వాట్ ఈస్ ద స్టేట్ ఆఫ్ దట్ ఎగ్స్? బాయిల్డ్. వాట్ ఈస్ ద స్టేట్ ఆఫ్ దట్ చైర్? బ్రోకెన్. Damaged car. What is the state of the car? Damaged. చెడగొట్టబడ్డం. సో స్టేట్ ఆఫ్ ద థింగ్ స్పోకెన్ ఆఫ్ అంటే మనం దేని గురించి అయితే మాట్లాడుతున్నామో దాని యొక్క పొజిషన్ ఎలా ఉంది, దాని యొక్క స్టేట్ ఎలా ఉంది, దాని యొక్క పరిస్థితి ఎలా ఉంది అని కూడా ఈ పాస్ట్ పార్టిసిపల్ తెలియజేస్తుంది. ఒక కంప్లీటెడ్ యాక్షన్ ని తెలియజేస్తుంది, ఇంకా ఒక వస్తువు లేదా ఒక మనిషి, ఇంజ్యూర్డ్ పర్సన్, ఎగ్జాంపుల్ ఇంజ్యూర్డ్ మ్యాన్. సో ఒక మనిషి లేదా ఒక వస్తువు యొక్క పొజిషన్ ని, పరిస్థితిని కూడా తెలియచేస్తుంది అనమాట ఈ పాస్ట్ పార్టిసిపల్ V3 ఫామ్. సో అది ఎలా తయారవుతుంది? పాస్ట్ ఫామ్, హౌ ఇట్ ఫార్మ్స్ ఏ పాస్ట్ పార్టిసిపల్, హౌ ఏ పాస్ట్ పార్టిసిపల్ ఈస్ ఫార్మ్డ్, అది ఎలా తయారవుతుంది? లెట్ us see. Past participles are formed by adding ed, d, t, en or n to the base verb or root verb. ఎలాగైతే ఇక్కడ బేస్ వర్బ్ రూట్ వర్బ్ కి ing యాడ్ అయి ప్రెసెంట్ పార్టిసిపల్ ఫామ్ అవుతుందో, అలాగే బేస్ ఫామ్ ఆర్ రూట్ ఫామ్ V1 కు ed గాని, t గాని, d గాని, en ఆర్ n గాని యాడ్ అయినట్లయితే పాస్ట్ పార్టిసిపల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ వర్బ్ తయారవుతుందంట. అండర్స్టాండ్? సో లెట్ us చెక్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఓవర్ హియర్. కుక్, కుక్ V1, కుక్డ్ V3, ed యాడ్ అయింది. లుక్ హియర్, ed యాడ్ అయింది. ఈట్ V1, eaten V3, ఇక్కడ en యాడ్ అయింది. en యాడ్ అయింది. send, sent, send V1, sent V3, d పోయి t యాడ్ అయింది. write V1, return ten, en యాడ్ అయింది. drive V1, driven en V3, en యాడ్ అయింది. Like that. So
ఒక బేస్ ఫామ్ ఆఫ్ వర్డ్ కి, ఒక రూట్ ఫామ్ ఆఫ్ వర్డ్ కి ఈ ఈడి గాని, డి గాని, టీ గాని, ఈఎన్ గాని, ఎన్ గాని యాడ్ అయినట్లయితే అవి పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ ఫామ్ ని సంతరించుకుంటాయి. ఇంకా ఏంటంటే కొన్ని V2 ఫార్మ్స్, V3 ఫార్మ్స్ కూడా ఒకేలాగుంటాయి. వాటిని గుర్తించాలి. అది ఒక సెంటెన్స్ లో అది V2 నా V3 నా గుర్తించాలంటే వీటిని గుర్తించాలి. ఫస్ట్ హ్యావ్, హ్యాస్, హ్యాడ్ తర్వాత వచ్చినట్లయితే V3 ఫామ్ అని కనుక్కోవాలి. లేదా సెంటెన్స్ లో అలాగే వచ్చినట్లయితే అది V2 ఫామ్ అని. సబ్జెక్ట్ తర్వాత వెంటనే వచ్చినట్లయితే హీ వర్క్డ్, వర్క్డ్ ఈజ్ ఏ V2 ఫామ్. హీ హ్యాస్ వర్క్డ్, ఇక్కడ వర్క్, హీ హ్యాస్ వర్క్డ్ లో వర్క్డ్ ఏంటి? V3 ఫామ్. ఎందుకంటే హ్యాస్ తర్వాత వచ్చింది. సో V3 ఫామ్ ని కనుక్కోవడానికి మన గుర్తు ఏంటంటే ఒక హెల్పింగ్ వర్బ్ తర్వాత వస్తే అది V3 ఫామ్, లేదా సబ్జెక్ట్ తర్వాత అలాగే వస్తే అది V2 ఫామ్. సో దేర్ ఆర్ V1, V2, V3, V4 ఫార్మ్స్ సంబంధించి నంబర్ ఆఫ్ వర్బ్స్ యొక్క ఫార్మ్స్ ఉన్నాయి. ఐ హ్యావ్ దట్ లిస్ట్. I will send it to you. You have to go through it and you have to learn as much as you can. ఎన్ని గుర్తు పెట్టుకోగలుగుతారో, ఎన్ని నేర్చుకొని గుర్తు పెట్టుకోగలుగుతారో అన్ని నేర్చుకొని వాటిని గుర్తు పెట్టుకోవాలి. V1, V2, V3 ఫార్మ్స్ ని అండర్స్టాండ్. దాంట్లో కూడా టైప్స్ ఉన్నాయి, రెగ్యులర్ వర్బ్స్, ఇర్రెగ్యులర్ వర్బ్స్ అని చెప్పి. ఓకే, సో I will give you, I will provide that list to you. No problem. You go through, or otherwise if you will be having any grammar books with you, search in them. You will find V1, V2, V3 forms, number of verbs యొక్క forms మీకు లిస్ట్ ఉంటుంది. Ninth class children, you are having these forms at the back side of your textbook. మీ 9th class వరకు టెక్స్ట్ బుక్ వెనకాల ఇచ్చారు ఈ ఫార్మ్స్. అండర్స్టాండ్. సో వాటిని చాలా జాగ్రత్తగా నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. I too will try to send a PDF form of all the verbs, various types of forms of verbs. Okay, you need not worry about that. But how this past participle form we have just now gone through. So let us come to the another point here, where this V3 form or where this past participle comes in a sentence. How it acts as a main verb in a sentence. Let us take a look. In a sentence, it comes in the place of main verb after the helping verbs have, has, had. So, ఈ V3 ఫామ్ ఎప్పుడు వస్తుందంట సెంటెన్స్ లో? have, has, had అనబడే మెయిన్ వర్బ్స్, సారీ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ తర్వాత ఈ V3 ఫామ్ వస్తుందంట, పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ ఫామ్. సో ఒక సెంటెన్స్ లో హ్యావ్ తర్వాత కానీ, హ్యాస్ తర్వాత కానీ, హ్యాడ్ తర్వాత కానీ ఒక వర్బ్ ఉంది అంటే అది ఖచ్చితంగా V3 ఫామ్ ఆఫ్ వర్బే అయి ఉంటుంది. అది ఖచ్చితంగా పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ ఫామ్ ఆఫ్ వర్బే అయి ఉంటుంది. దెర్ ఈస్ నో డౌట్ ఇన్ దట్. సో V3 ఫామ్ ని గుర్తించాలంటే సెంటెన్స్ లో ఏంటి? ఖచ్చితంగా హ్యావ్, హ్యాస్, హ్యాడ్ తర్వాత కూడా వచ్చి ఉంటుంది. ఇంకా ఈజ్, వాజ్, వర్, ఆర్, ఈజ్, ఆర్, వాజ్, వర్ వీటి తర్వాత కూడా V3 ఫామే వస్తుంది సెంటెన్స్ లో. కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి, ఆర్ ఫైర్డ్, ఈజ్ రిపేర్డ్, ఈజ్ సర్వ్డ్, ఇవన్నీ V3 ఫార్మ్స్ ఎగ్జాంపుల్ లో. సో హ్యావ్, హ్యాస్, హ్యాడ్ తర్వాత వచ్చే వర్బ్స్ V3 ఫామ్ అయి ఉండాలి. ఈజ్, ఆర్, వాజ్, వర్ తర్వాత వచ్చే ఫార్మ్స్ కూడా V3 ఫామ్ అయి ఉండాలి. సబ్జెక్ట్ అయిన వెంటనే వస్తే అది V2 ఫామ్. హీ రోట్ ఏ లెటర్, షీ రోట్ ఏ లెటర్, షీ వెంట్ టు స్కూల్. సబ్జెక్ట్ షీ, హీ ఇవన్నీ సబ్జెక్ట్. వీటి తర్వాత వెంటనే వర్బ్ వస్తే అది V2 ఫామ్ లో ఉంటుంది. అలా కాకుండా సబ్జెక్ట్ వచ్చి ఒక హెల్పింగ్ వర్బ్ ఈజ్, వాజ్, ఆర్, వర్, హ్యావ్, హ్యాస్, హ్యాడ్ ఇటువంటి హెల్పింగ్ వర్బ్స్ వచ్చి దాని తర్వాత ఒక
వెర్బ్ వచ్చిందంటే అది ఖచ్చితంగా V3 ఫామ్ అయ్యే తీరాలి. దిస్ ఇస్ ఫైనల్. ఈ పాయింట్ మీరు చాలా చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తు పెట్టుకోవాలి. ఎందుకంటే సచ్ పాయింట్స్ ఓన్లీ హెల్ప్ us ఇన్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్. ఇంగ్లీష్ ని ధారాళంగా ఫ్లూయెంట్ గా మాట్లాడడానికి ఇటువంటి పాయింట్స్ మనకు ఉపయోగపడతాయి. గ్రామర్ పక్కాగా ఉంటే ఇంగ్లీష్ మాట్లాడడం ఈజీ అయిపోతుంది. లేకపోతే ఇక్కడ హ్యాజ్ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడేటప్పుడు కానీ రాసేటప్పుడు కానీ మనకు తెలిసిన సబ్జెక్ట్ మనం ఓన్గా రాయాలనుకున్న ఇటువంటి బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఇటువంటి బేసిక్ ఫౌండేషన్ మనకు చాలా చాలా ఉపయోగపడుతుంది. సో మై డియర్ చిల్డ్రన్, all of you hear carefully, observe carefully the points which I am imparting you. Understand? So let us look at the examples. In a sentence, it comes in the place of main verb. After the helping verbs, have, has, had. ఇది కూడా యాడ్ చేసుకోండి. Have, has, had, is, was, are, were. ఒక సెంటెన్స్ లో ఈ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ తర్వాత వచ్చినట్లయితే అది V3 ఫామ్ అవుతుంది. ఒక సెంటెన్స్ లో ఈ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ తర్వాతనే ఆ ఫామ్ in a sentence it comes in the place of main verb. After the helping verbs have, has, had, is, was, are, were. So let us see the examples over here. Number 1, Ravi has written a story. Ravi has written a story. Ravi story రాసి ఉన్నాడు. Completed action. కంప్లీట్ అయిన ఒక యాక్షన్ గురించి తెలుపబడుతోంది ఇక్కడ. ఈ వర్డ్ కంప్లీట్, రిటర్న్ ఈ వర్డ్ మనకు ఏం తెలుపుతోంది? కంప్లీటెడ్ యాక్షన్ గురించి తెలుపుతోంది. రవి హ్యాస్ రిటర్న్ ఎ స్టోరీ. రవి స్టోరీ రాసి ఉన్నాడు. ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ ఇది. దిస్ ఈస్ ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్. ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్. ఓకే. So next one. So another important thing which you have to observe over here is Ravi has. Ravi is the third person singular. That is why has come over here. Ravi third person singular కాబట్టి has అని వచ్చింది ఇక్కడ. ఆల్రెడీ చెప్పాను వీటి గురించి మీకు, మళ్ళీ గుర్తు చేస్తూ ఉన్నాను. So I have eaten a mango. We have eaten a mango. You have eaten a mango. They have eaten a mango. So I, we, you, they వచ్చినప్పుడు have వస్తుంది. ఇది కూడా ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్. నేను మామిడికాయ తిని ఉన్నాను. తిన్నాను కాదు, తిన్నాను అంటే పాస్ట్ టెన్స్ అవుతుంది. తిని ఉన్నాను అంటే ఇప్పుడే తిని అయిపోయింది, ఇక్కడే ఉన్నాను. ప్రెసెంట్ టెన్స్ దే, ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ అంటారు దాన్ని. నేను మామిడికాయ తిన్నాను అంటే అది పాస్ట్ టెన్స్ అయిపోతుంది. నేను మామిడికాయ తిని ఉన్నాను అంటే అది ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ అవుతుంది. అండర్స్టాండ్? ఐ, వి, యు, దే హ్యావ్ ఈటెన్ ఎ మ్యాంగో. ఈ వర్బ్ సబ్జెక్ట్ లో ఇవి ఈ పర్సన్స్, ఫస్ట్ పర్సన్ ప్లూరల్, సెకండ్ పర్సన్ సింగులర్ అండ్ ప్లూరల్, థర్డ్ పర్సన్ ప్లూరల్ వచ్చినప్పుడు హ్యావ్ రావాలి. దాని తర్వాత వచ్చే ఇది ఖచ్చితంగా V3 ఫామ్ అయి ఉంటుంది. ఇది పాస్ట్ పార్టిసిపుల్లే వస్తుంది, వేరేది ఏది రాదు. Let us come to third one. He, she, it had driven the car. He had driven the car. She had driven the car. It had driven the car. అతను కారు డ్రైవ్ చేసి ఉన్నాడు. ఆమె కారు డ్రైవ్ చేసి ఉన్నది. అది కారు డ్రైవ్ చేసి ఉన్నది. సారీ, ఉండేను. హ్యాడ్ సారీ, దిస్ ఇస్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్. అతను కారు డ్రైవ్ చేసి ఉండేను.
కార్ను డ్రైవ్ చేసి, అతను కార్ను డ్రైవ్ చేసాను కాదు, కార్ను డ్రైవ్ చేసాను అంటే పాస్ట్ టెన్స్. హీ డ్రూ ద కార్ అని వస్తుంది, పాస్ట్ టెన్స్ అది. కార్ను డ్రైవ్ చేసి ఉండెను అంటే పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్. అతను కార్ను డ్రైవ్ చేసి ఉండెను, సారీ నేను కారును డ్రైవ్ చేసి ఉంటిని, మేము కారును డ్రైవ్ చేసి, సో ఇక్కడ ఏమన్నా హీ షీట్ కదా, సారీ గెటింగ్ కన్ఫ్యూజ్. అతను కార్ డ్రైవ్ చేసి ఉండెను, ఆమె కార్ డ్రైవ్ చేసి ఉండెను, అది కారు డ్రైవ్ చేసి ఉండెను. పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్సెస్. ఇవి ఉన్నాను అని తెలుపుతుంది, ఇది ఉండెను అని తెలుపుతుంది. దట్ ఈస్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దిస్ హ్యావ్. సో ఏ పర్సన్ వచ్చినా ఇక్కడ పాస్ట్ టెన్స్ సంబంధించి హ్యాడే వస్తుంది, కానీ ప్రెసెంట్ టెన్స్ సంబంధించి ఫస్ట్ పర్సన్ థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్ వస్తే రవి అని కానీ ఈ షీట్ కానీ హ్యాస్ రావాలి. అది తప్పనించి ఐ వి యు దే వచ్చినట్లయితే హ్యావ్ అని రావాలి. సో ఇలాగా హ్యావ్, హ్యాస్, హ్యాడ్ తర్వాతనే V3 ఫామ్ ఖచ్చితంగా వస్తుంది ఒక సెంటెన్స్ లో. అటువంటప్పుడే అది ఒక మెయిన్ వర్బ్ గా పిలవబడుతుంది. అది ఒక కంప్లీటెడ్ యాక్షన్ ని తెలియచేస్తుంది. అలాగా ఈ పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ సెంటెన్స్ లో మెయిన్ వర్బ్ గా పనిచేస్తుంది. వీటికి ఎగ్జాంపుల్స్ ఇక్కడే ఉన్నాయి, ఈ కింద ఇక్కడ డ్యూయల్ రోల్ 2 ఎగ్జాంపుల్స్ ఇక్కడే వస్తాయి వీటికి సంబంధించి అండ్ దీనికి సంబంధించి. లెట్ us look here. So another valid point, another important point about this past participle V3 form is, in a sentence, if it comes, it means this past participle. If it comes before a noun, then it acts as an adjective, so it is also called as verbal adjective. Same ఇక్కడ ఈ ప్రెసెంట్ పార్టిసిపుల్ కి అయితే ఎలాంటి పాయింట్ చెప్పుకున్నామో అటువంటి పాయింటే ఇది కూడా. ఇది నౌన్ సెంటెన్స్ లో నౌన్ కి ముందు వచ్చినట్లయితే ఒక అడ్జెక్టివ్ గా పనిచేస్తుంది, అందుకే వర్బల్ అడ్జెక్టివ్ అని పిలువబడుతుంది అన్నాం. అదే పాయింట్ దీనికి కూడా వర్తిస్తోంది. ద సేమ్ పాయింట్ ఈస్ ఫర్ దిస్ ఆల్సో. Look here. In a sentence, if it comes before a noun, then it acts as an adjective, so it is also called as verbal adjective. ఒక సెంటెన్స్ లో నౌన్ కు ముందు వచ్చినట్లయితే అది అడ్జెక్టివ్ గా పనిచేస్తుంది, కాబట్టి అది వర్బల్ అడ్జెక్టివ్ గా కూడా పిలువబడుతుంది. వై వర్బల్ అడ్జెక్టివ్ అంటున్నా అంటే బేసిక్ గా అది ఒక వర్బ్. నౌన్ కు ముందు వచ్చే సెంటెన్స్ లో ఒక అడ్జెక్టివ్ లా పనిచేస్తోంది, అందుకే వర్బల్ అడ్జెక్టివ్ అని పిలువబడుతుంది. సో బోత్ ద పాస్ట్ పార్టిసిపల్ అండ్ ప్రెసెంట్ పార్టిసిపల్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ verbal adjectives. When they are called as verbal adjectives, if they comes before a noun in a sentence, then they act as an adjectives. That is why they are called as verbal adjectives. ఒక సెంటెన్స్ లో నౌన్ కు ముందు వచ్చినట్లయితే అవి ఖచ్చితంగా అడ్జెక్టివ్ రోల్ ని ప్లే చేస్తాయి, అడ్జెక్టివ్స్ గా పనిచేస్తాయి, అందుకే వర్బల్ అడ్జెక్టివ్స్ గా పిలువబడతాయి. So let us look at the examples over here, then we will understand better. The first examples: boiled eggs are fried. Which eggs are fried? What type of eggs are fried? Boiled eggs are fried. Here the boiled, the word boiled, eggs ni వేరే adjectives తీసుకొని క్వాలిఫై చేద్దాం. గుడ్ ఎగ్స్, మంచి గుడ్లు. వైట్ ఎగ్స్, రెడ్ ఎగ్స్, బ్లూ ఎగ్స్. ఈ మధ్య కలర్డ్ ఎగ్స్ కూడా వస్తూ ఉన్నాయి. అదే పనిగా జెనెటిక్ ఫామ్ లో, జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ లో దాన్ని కలర్ ఎగ్స్ ను తయారు చేస్తున్నారు, అందుకే చెప్తున్నాను. వైట్ ఎగ్స్, బ్లూ ఎగ్స్, రెడ్ ఎగ్స్, yellow eggs. రెగ్స్ కలర్స్ ఉంటాయి. ఎందుకంటే సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ టెల్ యూ, మా చిన్నప్పుడు జీరింగిలని ఒక చిన్న బొద్దింక లాంటి ఇన్సెక్ట్స్ ఉండేవి. ఇన్సెక్ట్స్, దాని పేరు జీరంగి అంటారు. బాడీ అంతా బొద్దింకలా ఉంటుంది,
తల గ్రీన్ కలర్ లో ఉంటుంది, చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటుంది. అది ఎటువంటి హామ్ చేయదు ఎవరికి. దానివల్ల ఎటువంటి దాన్ని ముట్టుకోవడం వల్ల, దాన్ని తీసుకోవడం వల్ల, దాన్ని టచ్ చేయడం వల్ల ఎటువంటి హాని జరగదు మనకు. అది కూడా మనల్ని కుట్టదు, అట్లాంటిది ఏం చేయదు. చెట్లలో, చీకి చెట్లలో ఉంటుంది, ఇప్పుడు కనబడటం లేదు, అంతరించిపోయింది. దాన్ని తీసుకొచ్చి చిన్నప్పుడు అగ్గిపెట్టెలలో పెట్టి దానికి ఆ చీకాకు అవి ఇవి పెట్టి పెంచుకునేవాళ్ళు. అవి గుడ్లు పెట్టేవి, రంగురంగుల గుడ్లు, కలర్ఫుల్ ఎగ్స్. ఒక్కొక్కసారికి నేను గుడ్లు పెడతాయి, ఇంతే ఉంటాయి. బొద్దింక, ఒక పెద్ద బొద్దింక ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంటుంది, కాకపోతే దాని తల గ్రీన్ కలర్ గా మెరుస్తూ ఉంటుంది, షైనీ గ్రీన్ కలర్. అవి కలర్ ఎగ్స్ పెడుతుంది. ఆ జీరంగి అనేది కలర్ ఎల్లో, బ్లూ, గ్రీన్, పింక్, రెడ్, ఇట్లా కలర్ ఎగ్స్ ని పెడుతుంది. అది అవి చూడటానికి చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటుంది. అందుకే మా ఏజ్, మేము చిన్నప్పుడు పిల్లలందరూ అప్పుడు అదే పనిగా చెట్లలోకి వెళ్ళి వాటిని వెతికి పట్టుకొచ్చేవాళ్ళు. పట్టుకొచ్చి మ్యాచ్ బాక్స్లు ఉంటాయి కదా, మ్యాచ్ బాక్స్లలో పెట్టి వాటికి ఆ ఆకులు, అవి ఆకులు తింటాయి, ఆ ఆకులు వేసి పెంచుకుంటూ ఉంటారు. అవి గుడ్లు పెడితే రంగురంగుల గుడ్లు చూసి సంతోషపడుతూ ఉంటారు. So that is one memory of our childhood. Okay, so now that sort of things are not seen now. అవి జీరంగిలు ఉన్నాయి, అంతరించిపోయినాయి, కనపడటం లేదు ఇప్పుడు. ఓకే, సో హియర్ దట్ ఈస్ వై ఐ సెడ్ eggs, white eggs, red eggs, yellow eggs, blue eggs, green eggs. అలాగే boiled eggs. The word boiled is giving some information about the eggs, is telling about the eggs, how they are running. The word boiled is qualifying the eggs. So that is why this is called as an adjective. Even though it is a past participle V3 form, here by coming before the noun eggs, it is acting as an adjective, and that is why it is called as an verbal adjective. Boiled eggs are fried. Which eggs are fried? Boiled eggs are fried. ఏ ఎగ్స్ ఫ్రైడ్ చేస్తాం జనరల్ గా మనం? బాయిల్డ్ అంటే ఉడకబెట్టిన గుడ్లనే ఫ్రై చేస్తాం. పచ్చి గుడ్లను ఫ్రై చేస్తామా ఉడకబెట్టిన గుడ్లను? నో, నాట్ ఎట్ ఆల్. దట్స్ ఇట్. సో హియర్ దిస్ ఇస్ V3 and this is also V3, fried. Fried అన్నది కూడా V3 form, a verb. This is adjective, this is verb. చూడండి, ఆర్ తర్వాత వస్తుంది. ఆఫ్టర్ ద హెల్పింగ్ వర్బ్స్ హ్యావ్, హ్యాస్, హ్యాడ్, ఈజ్, వాజ్, ఆర్. చూడండి, ఎగ్స్ ఆర్ ఫ్రైడ్. సో ఆర్, ఈజ్ తర్వాత వచ్చే వెర్బ్ ఖచ్చితంగా ఇక్కడ V3 ఫామే అయి ఉంటుంది. సో ఇది కాకపోతే, ఇది ప్రెసెంట్ పార్టిసిపుల్ కాక ఇట్లా ఉందనుకోండి, అది ఖచ్చితంగా V3 అయి ఉంటుంది. అండర్స్టాండ్? ఖచ్చితంగా V3 ఉంటేనే ఆర్, ఈజ్, వాజ్, వర్ తర్వాత వస్తుంది. అండర్స్టాండ్? సో లెట్ us look at the second example. Broken chair is repaired. Which chair is repaired? Broken chair is repaired. Broken chair. Let us qualify the chair with other examples for your easy understanding. Big chair, small chair, wooden chair, steel chair. ఇందులో బిగ్, స్మాల్, స్టీల్, వుడెన్ ఇవన్నీ ఏంటివి? అడ్జెక్టివ్స్. సో ఆ చైర్ ఎటువంటిది అని ఆ చైర్ కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ని మనకు తెలియచేస్తున్న వర్డ్స్ అవన్నీ. బ్లాక్ చైర్, వైట్ చైర్, బ్లూ చైర్, ప్లాస్టిక్ చైర్. సో ఇవన్నీ ఆ చైర్ ఎలా ఉంది అని మనకు తెలియజేస్తున్న వర్డ్స్. ఆ వర్డే అడ్జెక్టివ్స్. Similarly, this broken is also an adjective. ఆ ఎటువంటి చైర్ అని ఆ చైర్ కి సంబంధించిన
ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ఇస్తుంది కాబట్టి ఈ బ్రోకెన్ అనే వర్డ్, ఈ బ్రోకెన్ అనే పాస్ట్ పార్టిసిపల్, ఈ బ్రోకెన్ అనే V3 ఫామ్ ఈ చైన్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది కాబట్టి అది ఇక్కడ అడ్జెక్టివ్ గా పనిచేస్తుంది. బ్రోకెన్ చైన్ ఇస్ రిపేర్డ్. విచ్ చైన్ ఇస్ రిపేర్డ్? బ్రోకెన్ చైన్ ఇస్ రిపేర్డ్. Similarly, come to third one. Cooked biryani is served. Which biryani is served? Cooked biryani is served. వండబడిన బిర్యానీ సర్వ్ చేయబడింది. All these three are V3 forms acting as adjectives. Why? Because these three V3 forms are before the nouns eggs, chain, biryani. And all these three forms are, and all these V3 are main verbs. All these participles are main verbs because they are coming after the helping verbs. చూడండి, ఒకే సెంటెన్స్ లో రెండు కనబడుతున్నాయి. 2 ఎగ్జాంపుల్స్ కనబడుతున్నాయి మీకు. నౌన్ కు ముందు వచ్చిన V3 ఫామ్ అడ్జెక్టివ్ అవుతోంది. హెల్పింగ్ వర్బ్ తర్వాత వచ్చిన V3 ఫామ్ మెయిన్ వర్బ్ అవుతోంది. బట్ బోత్ ఆర్ కాల్డ్ as past participle only. But depending upon their existence in a sentence, their way of action is different. Their way of functionality is different. Their duty is different. That is, when they come before noun, they act as an adjective, and when they come after helping verb, they act as past participle. So this is about past participle. Understand, my dear children? So I hope you would have understood in a better manner. Okay, so go through this. So I will send you this photograph. From that photograph, copy the notes and watch the videos once, twice, thrice. ఎన్నిసార్లు వీలైతే అన్నిసార్లు చూడండి. అర్థమవడం కోసం 1-2 సార్లు చూడండి. ఫస్ట్ టైం విన్నప్పుడు సోగా అర్థమవుతుంది. సెకండ్ టైం విన్నప్పుడు ఇంకొంచెం, థర్డ్ టైం విన్నప్పుడు ఇంకా బాగా కొంచెం. అదే మీకు ఉన్న ఒక ఫెసిలిటీ ఏంటంటే ఒకే క్లాస్ని, ఒకే విధమైన క్లాస్ని 1-2 సార్లు విన్నాం. అదే లైవ్ క్లాస్ అనుకో, ఒక క్లాస్ రూమ్లో అయినా సరే, ఈ ఆన్లైన్లో అయినా సరే, ఒకే లైవ్ క్లాస్ అనుకో, ఒక్కసారి చెప్తాం అయిపోతుంది, మళ్ళీ వినడానికి లేదు. ఇది రికార్డెడ్ క్లాస్ కాబట్టి అది మీకు ఒక బెనిఫిట్. 1-2 సార్లు విని బాగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. Understand, my dear children? So this is about non-finite verbs, past participle and present participle, and we left with perfect participle and infinitives. So in the next video we will discuss about perfect participle and infinitives, to infinitive and bare infinitive. Okay, until then let us take a break. Bye. Take your notes and follow the class properly. Okay, bye.